A new study is out. It says that 84% IT employees in India suffer from fatty liver disease. This is a condition where too much fat builds up in the liver and damages the organ. But this is not about one disease really, or one industry, or one country for that matter. The world over, lifestyle-related diseases are fueling a silent epidemic. What are they, and why are they on the rise? Here's a report. Your liver is the largest internal organ in your body. It's a football-sized organ and it has a crucial job. It cleans your blood, stores energy and helps with digestion. But sometimes it gets damaged. Excess fat accumulates in the organ. When it reaches dangerous levels, this is called fatty liver disease. But if you think it's only linked to alcohol use, you're wrong. Fatty liver disease has become a silent epidemic. About 30% of people suffer from it the world over. In India, the number is higher, 33%, meaning every third Indian has the disease. Zoom in further and the number increases. Urban Indians have higher rates of the disease. Zoom in again and you'll see that the number is higher in India's IT industry, where 84% employees suffer from fatty liver disease. This is mostly thanks to lifestyle problems, the lack of exercise, long hours of sitting at the desk, inadequate sleep, poor eating habits, stress, and so on. But this is not about just one disease. For instance, 71% of Indian IT workers are obese as well. And this is not just about India. Lifestyle-related diseases are the leading cause of death the world over. Because they include heart diseases, respiratory problems, diabetes, kidney diseases, and even cancer, which is witnessing a recent disturbing trend. Cancer cases are rising sharply among younger people. Early onset cancers, which are diagnosed in people under 50, have increased by 79% over the past 3 decades the world over. Experts say that there's an epidemic of illnesses among the working age population. It's taking lives, pushing people out of the workforce, fueling the sick note culture and punishing economies through lost productivity. While this is a complex problem, there are solutions. Hi, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಡಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಸೊ 2026ನ ಹೆಲ್ದಿ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 84% ಜನ ಇವತ್ತು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶುಗರ್, BP, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೀಪಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. As long as your butt ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ 30-40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ 100% ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 1000 ಜನ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿತೀರಾ, ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ನನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ?
ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟುಗಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಂಗೊಂದು ಖುಷಿ. ಓಕೆನಾ, ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. As long as your body is healthy, you have thousands of problems. Yeah, but in the moment your body gets sick, you have one problem. That's really true. Yeah, that's true. Okay? Yeah. So that's why I mean, first of all, before like tackling everything, so how to build up your life and how to whatever do, make sure your body stays healthy. If the body is not healthy, you don't need to worry about anything else. Respect, take care, and love your body. Nourish your body, nourish yourself in such a way that you understand it's something right now very, very precious to have. Okay? This is number one. Okay. Okay? ಯಾ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದಾವು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವ, ಸಾವಿರಾರುಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವರೆಗೂ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಲೈಕ್ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮನು ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಅಂಡ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಇದು 3S3 ಅಂತ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಸುಮನ್ ಅವರೇ, ರಾಧಿಕಾ ಅವರೇ, ಅನುಷಾ ಅವರೇ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ 100 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 82 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ರಿಯಲಿ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೇಜಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇವ್ರೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಲೈಕ್ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ತರ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದ ಸೈನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇರೋ ಚಲೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೈಕ್ 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಅಂತಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾಳೆ ಮತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 100% ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ದಿ ಇರಬೇಕು, ಇರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನಾನು ಕೂಡ 6 years ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನ್ ಇದರಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇಟ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಹೇಗಾದೆ ಅಂತೇಳಿ. Just a second. ಹೋಪ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಸಾರಿ.
ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 82 kgs ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು 82 kgs 68 kgs 14 kgs ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 71 ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ವಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಹೆಂಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ. ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಅಮ್ಮು ಅವರೇ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ, ನೇತ್ರ, ಮನು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಈ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ನನಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಫಾರಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಮೋರ್ ದನ್ 20 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಏನ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಯಾವ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. Young men and women in their 20s and 30s dying from heart attacks. 1940, 1 out of 400 people had diabetes. 1970, 1 out of 40. Today, 1 out of 3. What are you saying? 1 out of 3 people have diabetes. In India. India has 400 million pre and diabetics. మీరు నాలాగే వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటే సింపుల్, జస్ట్ వావ్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వండి, నాలాగా మారండి. దానికోసమే తగ్గాను, నా ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. Whatever I couldn't resolve in last 7 years, I could achieve in those 90 days. 93 kg లో 61 kg కి 5 minutes లో ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ವಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 90 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. 15 kg ಹೆಲ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. And I'm waiting to see my decrease to 60. I have suggested this to some of my friends who have gone on this diet plan, and I hope that they will also be benefited. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೇನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಮೋರ್ ದನ್ 2 lakhs ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್, ನಿಮ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ನಾ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಡೌಟ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂತ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 100% ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ A to Z ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ದಯಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಇರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಅದ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 20 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫೈನ್.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನೀವು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ತೊಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳಿಂದ ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 10 ಕಿಲೋ 15 ಕಿಲೋ 20 ಕಿಲೋ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಳಿಂದ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸೊ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್, ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಡೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಮ್ಮೋರು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೋ ಥಾಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ವಾಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಜಿಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 10ರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದಾರ? ಮೀಲ್ ಸ್ಕಿಪ್, ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ? ಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ 3 ಚಪಾತಿ 2 ಚಪಾತಿ, 4 ಇಡ್ಲಿ 2 ಇಡ್ಲಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಆಗಿದೀವ? ಮೀಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇಕ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಜನ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಕ್ ಕುಡಿದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬಾಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಂಗೆ 10 kg ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 kg ಬಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ದೇನೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು 5ರಿಂದ 8 kg ಹೆಂಗ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 100ಕ್ಕೆ 73 ಜನ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 11 kg ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 100ಕ್ಕೆ 29 ಜನ ತಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ 30s 40s. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ರಿ, ಏನು ಜಸ್ಟ್ 45 years, ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೀಜ 10 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟರ್. ಇಂಡಿಯಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಚೋಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಲೈಕ್ ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದಾಯ್ತು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವೆ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಲೈಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 seconds ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, just a second. Exercise please. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅನ್ನೋರು 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, Exercise plays zero role in weight loss. Really? Yes. 8 billion people हमारे वर्ल्ड में है.
4.5 billion are overweight. मोटापा अगर बढ़ रहा है इससे क्या होता है? चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं. जाएंगे. तो अगर आपका बच्चा मोटा है, अगर अभी आप कुछ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जाके उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा. Obesity causes 13 different kinds of cancer. If you are obese, you have a 80% probability your sperm count will be 0. Obesity हो तो you are unable to have kids. Yes. बेली बटन से अगर आप अपनी सर्कमफरेंस को मेजर करेंगे, अगर ये मेन के लिए 38 से ज्यादा है और विमेन के लिए 34 से ज्यादा है, इसका मतलब आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है, विच इज इवन वर्स. कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है? वेजिटेबल्स, बिकॉज फाइबर है. सेकंड, बीन्स. अ कप ऑफ बीन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Beans means your जो आपने राजमा हुआ, छोला हुआ, चना हुआ. थर्ड, ऑफ कोर्स, why Ozempic is equals to fast fat loss? ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ 0 ರೋಲ್. ನಾ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೇ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಸಾಯಿ, ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯಾಕೆ ನಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿದು ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡೈಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಪಲ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು 5.5 ಆಗಿದ್ರೆ 60 kgs ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ 60 kg ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು? ಸೊ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು 65 ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 100% 65 ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೇಸನ್ ಫಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ದ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವೇಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿರುವಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು, ಶುಗರ್, BP, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ವೇಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. 100% ಇದನ್ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಸಮೇತ ತೆಗಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ರೂಟ್ ಸಮೇತ ಯಾವ ತರ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡದೇನೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಡೈಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಕ್ ನಾನು ಡೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈಟ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಡೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಡೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾನೇ ತಿನ್ನೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ದು, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶುಗರ್ ಅಂಶ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುವಂತ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಪೊಂಗಲ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ, ಹಳೆದ ಪದಾರ್ಥ, ನಾನ್ ವೆಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 80% ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು 80 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ. 80% ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ 80% ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೇ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 6 ಸರಿ ಮಾಡದೇನೆ ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ವಾರ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನುಂಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರೋ ತಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 38 ಇಂಚು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 34 ಇಂಚಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆನಾ, BP ಇದೆನಾ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆನಾ, PCOD ಇದೆನಾ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಏನಾದ್ರೂ 38 ಇಂಚಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ನ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೇನೆ ಇವತ್ತು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 100% ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಶುಗರ್ ಆಗಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, BP ಆಗಿದೆ, ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಖಾರ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಇವತ್ತು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ BP ಆಗಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ತರ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿಂಪಲ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 5 years ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ, 3 to 5 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲಿವರ್ ಸರ್ಜರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಪ್ಪ ಇದಾರೆ, ನೀವೇನೋ ಸರಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶುಗರ್, ಇದಂತೂ ಮಂತ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. BP ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು 10ರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದಾರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಅದು ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 minutes ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಏನು ಲೈಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಯಾರು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶುಗರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಶುಗರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಈ ಶುಗರ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗಿತದ. ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮಿರ್ತೀವ, ಅಷ್ಟು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಊಟ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬಾಡಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಶುಗರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 8ರಿಂದ 10 ಬಾರಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬರೀ ನಾವೇನ್ ಬಂದೀವಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಸಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಊಟನೇ. ನೀವೊಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರು ಊಟನೇ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು ಊಟನೇ, ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರು ಊಟನೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಖರ್ಚಿಗೆ, ಓಕೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್, ಅದು 5,000 ಆಗಿರ್ಲಿ, 10,000 ಆಗಿರ್ಲಿ, 20,000 ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀವ? ನೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, FD ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ, ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಾರು ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಾರು ಫುಡ್ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಈ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ತರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ರೈಸ್ ಬಾತು, ಕರ್ಡ್ ರೈಸು, ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ವೆರೈಟಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಡಿ ತೊಡೋದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಟೀನು, ಯಾವ್ದು ಶುಗರು, ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಶುಗರ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡು ಬಾಡಿ? ನೋ ಯೂಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಮೀಲ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಚಪಾತಿ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೂಡ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಡಯಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಸುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ರೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪಾತಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು 95% ಪೀಪಲ್ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫುಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇದೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ನಾ 1 ಚಪಾತಿ ತಿಂದೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ರೈಸ್ ತಿಂದೆ, ನೋ ಯೂಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಲಿ ಶುಗರ್ ನಂಗೆ ಬೇಡ, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫರ್ ಏನಂತ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? ಮನೇಲಿ 4 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂತೀರಾ, ಓಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರದಂತ ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗೂ 2 ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ತಿಂದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ. 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3-4 ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವು, ಓಕೆ? ನಿಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಶುಗರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತಿ. ಏನಾಯ್ತು ಈ ತರ ಆದಾಗ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಶುಗರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೆ ಬಹಳ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂತು, 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಬರೀ 50,000 ಬಂದ್ರೆ 50,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನ, 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನ, 50,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ನಾನೇನಾದ್ರು ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಕರಗಿಸಲ್ಲ. 50,000 ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತೆ.
ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ ಹಿರಿಯರು ಯಾರ ತರ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನ, ಇದೇ ತರ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ನಾನು ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದೀವಿ, ಯಾವ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಎಗ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ತಿಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಂಗ್. ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಂದಂಗೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರು, ಒಂದೇ ಕಪ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ರು, ಒಂದೇ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಾವ ತರ ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ ತರ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಫೆಗಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದಾವು, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏಜ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಇದ್ರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೋಶಿನೋರಿ ಓಸುಮಿ 2014 ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ತರ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ 90 ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ PCOD ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವೈಟಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ್ದು ಒಮೆಗಾ 3, ಯಾವ್ದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಯಾವ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಜ್ಯೂಸು, ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ವೇಟ್ ಲಾಸ್. ಸರ್ ರೈಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್? 100% ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 1000-2000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವ. ಇಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸನಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬರೀ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬರೀ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ನೀವು ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಬಾಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಇಂತೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಎತ್ತೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 6,000-8,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ನ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 52,000. ಸರ್ 52,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಬಹಳ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸರ 52,000 ಅಂದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. 52,000 ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 52,000 ಪ್ಲಸ್ GST 61,360 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಸೊ ನಾವು ಮಿಷನ್ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಫೈನ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು?
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡೋಣ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ಮಂತ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಸೊ ಓಕೆ ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಬಹುದು. ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರಿಕಾ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಫುಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋದೆ, ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರ ವೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ 101 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 99 kgs ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ 6 days ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 102 99 kgs. ಓಕೆ, ಸೊ 3 kgs ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ 6 days ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ 185 days ಲೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ 63 63 63 62.8 62 ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ತರ ಅವರ ಮೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಯಾವ ತರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಲೈಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಡಿಟಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 4 months ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಈ ತರ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆದವ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ Q&A ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಸೊ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ A to Z. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 minute ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವೇನಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನೇ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ? ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನವರಿ 10ರಿಂದ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು 102 kg ನಾನು ವೇಟ್ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಫೋಟೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 102 kgs ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ 102 kg ಇದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಯಾವ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಓನ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತಿಂತಾರ ಊಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ನಾನು 102 kg ಇದ್ದೆ. 102 kg ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವೇಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದ್ರ ತೂಕ? ಇವಾಗ ನಾನು 80 kg ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ 80 kg, ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 82 kg. ಹೌದು ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ 22 kgs ವೇಟ್ ಲಾಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್
ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗಲೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರದೇ ವಿಡಿಯೋ, ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ Sir, namaste. Sir, congratulations. You really 90 days successfully complete ಮಾಡಿದ್ರಿ. It's wonderful. Sir, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದ? ಸರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏಜ್ 43 ನನಗೆ. ನಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವಾಗ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್? I used to take around 11 tablets. Yes. I was there on 80 units insulin. Day one it is been asked to stop. Now, being medical profession, I was a little worried. So I am taking only one medication for one tablet for sugar. So that will in the morning. That's it. ಲೈಕ್ 11 ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬರೀ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. BP, ಶುಗರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 30 kgs 27 kgs ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆನಾ, ಆ ತರ 100% ನಾವು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇರೋರು ಉಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ, ಲೈಕ್ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 30-35 ಡೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಉಮಾ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ವಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 39 ದಿನ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಬಬಹುದು ಜಿನಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ನಾನು 67 200ರಿಂದ 63 300 ಬಂದಿರೋದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಹೌದಾ ನಿಜಾನಾ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಮಾ ಹೆಲ್ದಿ ಲಿವಿಂಗ್, ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ 67.20 ಇಂದ 59.90, ಇವತ್ತು 78 ಡೇಸ್, ಇನ್ನೂ 12 ದಿನ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 kgs ಲಾಸ್. ಸೊ ಏಜ್ 59 ಏಜ್, ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿಂತಾನೆ ಯಾವ ತರ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 100% ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ವಾಟ್ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಸರ್? ಓಕೆ ನಮ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಏನ್ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸರ್, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ 3, 4, 5 ಅಪ್ ಟು ಲೈಕ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ 10 kg ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 22 kg ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹುಬ್ಳಿಲಿ ನಾವು ಇವನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹುಬ್ಳಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಫಾರಿನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, UK, ಕೆನಡಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿಂತ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಸರ್, ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ 12 kg ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 18 kg ನಂದು ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶೇಡ್ಸ್ ಕೊಡುದು, ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆನ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಉರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿ 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 ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ ತರ, ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾ, ತೆಲುಗು ಬೇಕಾ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಖುಷಿ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ 3 ವರ್ಷದಿಂದ BP ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇಟು 22 kg ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಏಜ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ನಿಮ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ 3 months ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನನಗೆ PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, PCOD ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ PCOD ಕೊಡುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ PCOD ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಕಡೆ ಇವನ್ PCOD ಲೈಕ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PCOD ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಹೌದು ನಿಜ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ PCOD ಜೊತೆ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಿಕಾ ಗೌಳಿ, ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ. ನಾನು 90 days ಅಲ್ಲಿ 13 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದೀಪಿಕಾ ಸೆರ್ಸಿ by 2 PCOD. ಸೊ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್ 79 kg to 66 kgs. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರು ಹೇಗಾದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ 100% ನಮಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ PCOD, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 9 o'clock ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೈಕ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 74 people ಒಂದು 2 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನೀವ್ ಇದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀರ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿ 2 minutes ಅಷ್ಟೇ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, 62,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು 85% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ 10 people ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 74 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ 10 people ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ದು ವೇಸ್ಟ್, ನಂದು ವೇಸ್ಟ್, ನೋ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಿಯಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಹೇಗಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ 48 hours ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 9999 9,999 ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 months ನಾ ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಬೇಕು 4 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರ. ಲೈಕ್ ಈ ತರ ನಾನು ಓಕೆ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾಕೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ 100% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಮಗ್ ಬರುವಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 months ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ 20 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ತಾಸು ನಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 90 days ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ 90 ದಿವಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾವ್ ಲೈಫ್, ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಧೈರ್ಯ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸಲುವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು 100%. ನಾನು ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ನಂಬರ್, ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಣೆ ನೀವು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.